Namaste, dear students. On behalf of Department of Geology, Dr.B.R.Ambedkar Open University, I extend a warm welcome to this teleconference. Today, we have a very insightful program on the topic of textures and microstructures of the igneous rocks, which is chosen from our subject Geology from BSc second year, third semester, Dr.B.R.Ambedkar Open University. Now, I will introduce two subject experts in our studio. One expert is Professor Rajasekhara Reddy sir. Namaskar. Sir is a senior professor of Geology department from Dr.B.R.Ambedkar Open University. Sir has more than 35 years of teaching experience in various levels in ODL and regular mode. Sir was worked as head department of Geology and professor of Geology in Dr.B.R.Ambedkar Open University. As well as he has taken so many administrative positions such as Director Academic, Director Material Production, Director SICA, Director EMRRC and Dean Faculty of Science and so. Sir has almost contributed as a writer and the moderator as well as the editor for UG Geology course material for the Dr.B.R.Ambedkar Open University. Sir published number of research articles in various national and international peer-reviewed journals. And another subject expert is Professor I. Pandu Ranga Reddy sir. Sir is a head department of geology from Osmania University and convener of Osmania University TGCPZ from 2021 to 2025 as well as Directorate of Admissions Osmania University from 2021 onwards. He has taken administrative position as registrar in Palamur University Mahbubnagar and so. He published 27 research articles in various national and international peer-reviewed journals and 18 papers contributed in various seminars, and he guided 15 PhD scholars and 54 projects for postgraduate students, and he has more than teaching experience, that is 36 years of teaching experience in both graduation and post-graduation level. The whole program, dear students, 60 minutes, total program is 60 minutes. The first 40 minutes will be dedicated for the depth discussion led by our two subject experts. The remaining 20 minutes will be open for question and answer session where viewers can interact with our experts and they can clarify their doubts. Please call on the number 04023680456. I repeat once again, 04023680456 for interacting with experts. Dear students, please ensure your questions are related to today's topic only. Before we start the program, let me give a brief introduction about today's topic. So now today's topic is textures and microstructures of the igneous rocks. So now igneous rocks are formed through the cooling and solidification of magma and lava. So now the texture and microstructures. So these rocks provided important clues about their formation history, cooling rate and the environment in which they crystallized. The texture in igneous rocks refer to the size, shape and arrangement of mineral grains within the rock. It is a fundamental characteristic used to describe and classify igneous rocks. So one of the most important factors influencing texture is the rate of cooling of the magma or lava from which the rock forms. In general, slower cooling allows crystals more time to grow, resulting in a coarse grain texture. Conversely, and rapid leads to the formation of fine grain or even glassy texture as crystals have less time to develop. So therefore, texture not only reflects the physical appearance of the rock but also provides valuable clues about the environment and the depth of its formation. And now microstructures refers to the detailed internal features of minerals observed under a microscope, including crystal relationship, grain boundaries and crystal shapes. So now the Professor Rajasekhara Reddy sir will brief you about the textures and microstructures. Sir. Good afternoon, madam. Thank you. And I welcome the students for this topic. Here today is the textures
and microstructures of igneous rocks. Before going into the textures, what I feel is the students must be well aware about the what is about igneous rocks. Igneous rocks are the direct product of magma, which on consolidation give rise to different types of igneous rocks. Suppose once if it is coarse grained, once it formed at a higher depth and where temperature is high, it gives rise, rate of cooling will be slow and it will give rise to coarse grain as narrated by our colleague Dr. Rajitha. And once if it is of rapid cooling, it gives rise to a volcanic rocks known, for example, plutonic rocks example is granite and volcanic rocks example is basalt. With this background, I feel it's more appropriate to go into the textures and microstructures of igneous rock. The term textures refers to certain small scale physical features of rocks. It deals with the mutual relationship of the mineral crystals or crystals and glass when present in rock. Certain textural aggregates are of very small in dimensions which cannot be viewed by naked eye, and always it has to be used under microscope, which is known as microstructure. Now coming to the textures of the igneous rocks is described with a reference to the following 4 factors: degree of crystallization 1, 2 is size of grains, 3rd is shape of the crystals, and mutual relationship between minerals and grains. See, degree of crystallization, coming to degree of crystallization is, that is how number of crystals present in the igneous rocks. During consolidation, it gives rise to crystals as well as some glassy matter. Suppose if the degree of crystallization is completely of crystals, we call as holocrystalline, that is 90% of the rock consists of crystals and 10% of glass matter is known as holocrystalline. Examples, I think you have studied in practicals. Examples are granite, gabbro, syenite. Coming to holo island, the rock which is entirely composed of glassy material or glass is known as holo island. They occur most often marginal faces of the rock bodies, but may occur as lavas or as dikes and sills. Here in holo island, that is completely glassy matter, there will be no presence of any crystals. Example, we can take it as a basalt or a glassy texture we call. Coming to hemicrystalline, merocrystalline or hypocrystalline, when the rock is composed is part of crystals and part of glass. In simple way, you can say roughly 50% crystals and 50% glass. The term merocrystalline is used to explain this, and example is rhyolite and trachyte. Now coming to grain size, the second factor which I told is grain size. Grain size is, it's where the name itself indicates it is of the size of the grain or a crystals found in the rock. It is granularity deals with the absolute size of the crystals in igneous rocks, ranges from submicroscopic to microscopic. Here there are two types of granularity, pheneric or epheneric crystalline, which can be visual with naked eye, and whereas ephenetic is which we have to use with the help of microscope. Pheneric means if the crystals are visible to the naked eye or by ordinary hand lens, the rock is said to be pheneric. Pheneric is further classified. See, coarse grain, as I told you, it varies according to the formation. At depth where high temperature and pressure high, it gives rise to coarse grain. At medium depths, it gives rise to medium grain. At surface depths, it gives rise to fine grain because of rapid cooling. So again, based on the size, the grains are divided into coarse grain, medium grain and fine grain based on the size. Coarse grain is more than 5 mm, we call it as coarse grain. Medium grain is 5 mm to 1 mm, fine grain is less than 1 mm. Then coming to ephenetic, if the crystals are not visible to the naked eye or by ordinary hand lens, the rocks is known as ephenetic.
It's classified into microcrystalline and cryptocrystalline. Individual crystals are distinguishable with the help of petrographic microscope. We call it as microcrystalline. If individual crystals are not distinguishable with the help of petrographic microscope, is known as cryptocrystalline. Now coming to the third factor, shape of the crystals. As you know, in the very first year you have read about the different mineralogy. Under mineralogy practicals, you have clearly under microscope you have said euhedral, subhedral, anhedral. There are three shapes. Euhedral means crystals are completely bounded by faces and it has a clear boundaries. Subhedral are partly bounded by faces. Anhedral, irregular I can say, are not bounded by any faces. This is the shape of the crystal. Coming to the last point, that is mutual relationship. Shape of the crystal and mutual relationship of the crystal put together we call it as a fabric. A fabric of a rock is influenced not only by shape of the crystals but the relative size and their mutual arrangements. Textures depend on mutual relationships, are classified into equigranular, inequigranular, intergrowth, directive texture and intergranular texture. First one is equigranular texture. Equigranular texture is, the term itself indicates that all grains are equal size. That's why called as equigranular texture. See, again based on the shape. See, as I told you first, based on the shape of the crystals and mutual relationship we call fabric. Now you have seen based on the size of the crystal we called equigranular. Now based on the shape and size, the equigranular are further divided into penidiomorphic, ipidiomorphic and allotrimorphic. Penidiomorphic is it's a type of equigranular. The name itself, as I told you, equigranular. In penidiomorphic also, all the crystals are of same size, but the shape of the crystal is perfectly developed, where you call it as euhedral shape. Hence we call penidiomorphic texture. Penidiomorphic texture example is lamprofire. And coming to the second texture, ipidiomorphic. Ipidiomorphic is most of the crystals are subhedral. Subhedral is partly developed crystals. We call it as ipidiomorphic. Example is granite. Third one is allotrimorphic. Most of the crystals are anhedral in shape. Here the shape is not fully developed. We call allotrimorphic. Example we call it is as apelite or apelite texture. Coming to inequigranular texture. Inequigranular, as I told you, in equigranular also I told you the term itself is indicating as equigranular earlier one. Now the term is inequigranular. It is clearly saying that they are not all of equal size. Based on the size, again there will be two sizes, unequal two or more sizes. Based on the size, the inequigranular are further divided into porphyritic texture, picolytic texture and ophitic texture. First one is porphyritic texture. When the larger crystals are embedded or enveloped by smaller crystals or a ground mass. Smaller crystals or ground mass, I can say it's a glassy matter. When the bigger crystals are embedded in a glassy matter, we call it as porphyritic texture. And next coming to picolytic texture, it is nothing but the reverse of porphyritic texture. Here smaller crystals are enclosed in the larger ones. In porphyritic I told you that is bigger crystals are embedded in smaller one. Here smaller crystals are embedded in the larger one.
hence we call it as picolitic texture. Ophitic texture is nothing but it is a special variety of picolitic texture in which plates of augite, here mineral augite, encloses the numerous thin layers of plagioclase. Here it is reference to augite and plagioclase, and that is why we called it the ophitic texture, and it is a special type of porphyritic texture. Now coming to intergrowth textures. If they say intergrowth, as I told you earlier also, the term itself is indicating what it means. Intergrowth, when two minerals crystals, when two minerals or mineral crystallize simultaneously, they may result to intergrowth texture. Intergrowth is nothing but it is grows into each other. First is graphic texture. Intergrowth between orthoclase, feldspar and quartz, we call it as a graphic texture. The second one is granophoric texture, intergrowth between quartz and feldspar, and perthitic texture, intergrowth between orthoclase and apatite. Next texture is directive textures. Since magma is in fluids, when magma is in fluid state, it can flow. If elongated crystals such as feldspar are present in the magma while it is flowing, these crystals may align themselves in the direction of flow. See the direction earlier also I told you the term itself is indicating what type of textures. It is a directive texture. Here the crystals may well align themselves in the direction of the flow of magma. Indirectly I can say it indicates the direction of the flow of magma, and the texture exhibited we call it as directive texture. The intergrowth texture, here when triangular or polygonal interspaces between the crystals are entirely filled with granules of other minerals, the texture is said to be intergranular. Generally, basalt show this type of texture, and filled granules are olivine, augite, they called as intergrowth texture. Thank you, sir. Thank you. So, Professor Pandu Ranga, sir, can you brief in Telugu? We have Telugu medium students also there, sir. So, can you explain in Telugu in textures of igneous rock, sir? Okay. Good afternoon. Suinchen. మరి జియాలజీలో తెలుగు మీడియం విద్యార్థులకు మరి టెక్స్చర్ అంటే వయనం అంటారు. మరి దాంట్లో మరి చెప్పండి, శిలలలో రాక్స్లో ఖనిజాలు అనేటివి సమూహము, ఒక శిల అనేది ఖనిజాల యొక్క సమూహము. మరి ఆ ఖనిజాలు ఆ శిలలలో ఎట్లా అరేంజ్మెంట్ అవుతాయి, ఏ సైజులో ఉన్నాయి, మరి ఆ సైజు అనేది ఎట్లా వస్తుంది అనేది, మరి వాటిని బట్టి మరి శిలలు ఏ టెంపరేచర్లో కానీ ప్రెషర్లో కానీ మరి భూమి ఎంత లోపల ఏర్పడినాయి అనేది మనకు ఈ వయనాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. మరి వయనం అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ మైక్రో లెవెల్ ఆర్ స్మాల్ స్కేల్ ఫీచర్. మరి స్ట్రక్చర్ అనేది లార్జ్ స్కేల్ ఫీచర్. మరి ఈ దీంట్లో ఖనిజాల యొక్క స్ఫటికాకారంగా ఏర్పడడం కానీ లేకుంటే గ్లాసీగా ఉండడం కానీ, వీటిని బట్టి మరి డెప్త్ లోపల బాగా భూమి లోపల ఈ రాక్స్ శిలలు ఏర్పడినప్పుడు మరి ఈ స్ఫటికాలు పూర్తిగా ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి మధ్యస్థంగా ఉన్నప్పుడు స్ఫటికాలు మరియు గ్లాసు లాగా ఉంటుంది. మరి భూమి పైన ఏర్పడినప్పుడు బసాల్ట్స్ కానీ అట్లాంటివి భూమి పైన వాల్కానిక్ రాక్స్ ఏర్పడినప్పుడు
మరి స్ఫటికాల సైజు చాలా చిన్నగా ఉండడము, మరి వాటిని మనం మైక్రోస్కోప్ లోపలనే ఈ ఖనిజాలను గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఇంకోటి పాండు ఇన్ దర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ది క్లాసిఫికేషన్లో దేర్ ఇస్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది డెప్త్, ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ మీద కూడా క్లాసిఫై చేసిండ్రు. దే ఆర్ క్యాండిడేట్స్ ఆల్సో ఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్. అంటే గ్రేటర్ డెప్త్స్లో ఫామ్ అయినప్పుడు మీరు అన్నట్టు కోర్స్ గ్రేడ్ వేర్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ ఇస్ అంటే మనం కిందికి పోతున్నా కొద్దీ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ చాలా స్లో అవుతుంది, దాని కోర్స్ గ్రైండ్ వస్తుంది. సో క్యాండిడేట్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోని దీన్ని తెలుసుకోగలిగే ఈజీ ఉంటుంది అనమాట. కోర్స్ గ్రైన్, మీడియం గ్రైన్, ఫైన్ గ్రైన్, ఆ బేసిస్ లో నౌ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టెక్స్చర్స్. అయితే భూమిపైన ఏర్పడినప్పుడు మన సైజ్ ఆఫ్ ది గ్రెయిన్స్, స్ఫటికాలు కానీ రేణువులు తక్కువ సైజులో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే తొందరగా కూల్ అయ్యి సాలిడిఫికేషన్ అవుతుంది లావా. దాంతో మనకు స్ఫటికం పూర్తిగా ఏర్పడడానికి అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి. మరి ఈ స్ఫటికాలు ఏర్పడడం ఒకటి, రేణువులు పూర్తిగా ఏర్పడడం ఒకటి. తర్వాత ఇంతకుముందు మన రాజశేఖర రెడ్డి సార్ చెప్పినట్టు మన సైజ్ ఆఫ్ ది గ్రెయిన్స్, ఆ స్ఫటికాలు ఆ రేణువుల సైజు అనేది కూడా చాలా ముఖ్యము. దీన్ని 3 రకాలుగా విభజిస్తారు. కోర్సు గ్రెయిన్ ఉంటే, కోర్సు గ్రెయిన్ అంటే 5 మిల్లీమీటర్ మోర్ దెన్ 5 mm ఉంటే కోర్సు గ్రెయిన్ అంటారు. మరి మీడియం గ్రెయిన్ 5 mm to 1 mm, దట్ ఈజ్ మధ్యస్థం. అండ్ ఫైన్ గ్రెయిన్ అంటే సూక్ష్మ రేణువులు, దట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1 mm. మనకు షేప్ ఆఫ్ ది క్రిస్టల్లో మరి యూహైడ్రల్, సబ్హైడ్రల్, అన్హైడ్రల్గా విభజించడం జరిగింది. మరి అన్ని క్రిస్టల్ ఫేసెస్ తోటి, క్రిస్టల్స్ విత్ ఫేసెస్ ఉన్నప్పుడు యూహైడ్రల్ అంటారు. మరి సబ్హైడ్రల్లో మరి క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి మరియు గ్లాసీ మెటీరియల్ ఉంటుంది. మరి అన్హైడ్రల్లో మీకు షేప్ అనేది ఉండదు క్రిస్టల్స్కు, దాన్ని అన్హైడ్రల్ అంటారు. మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది మినరల్స్, గ్రెయిన్స్. అన్నీ మనకున్న రేణువులన్నీ ఒకే సైజులో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఈక్విగ్రాన్యులార్ అంటారు, ఈక్విగ్రాన్యులార్ టెక్స్చర్ అంటారు. మరి కొన్ని రేణువులు పెద్ద అంటే సైజు ఎక్కువ ఉండడం రేణువులు, కొన్ని రేణువులు సైజు తక్కువ ఉండడం, దాన్ని ఇన్ఈక్విగ్రాన్యులార్ అంటారు. మరి ఇంటర్ గ్రోత్ అంటే మరి ఒక మినరల్ లోపల ఇంకొక మినరల్ గ్రోత్ అయినప్పుడు దాన్ని ఇంటర్ గ్రోత్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. అట్లే డైరెక్టివ్ టెక్స్చర్ అంటే ఫ్లో అయినప్పుడు ఒక డైరెక్షన్లో అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని డైరెక్టివ్ టెక్స్చర్ అంటారు. ఇలాగా మరి రకరకాల టెక్స్చర్స్ వయనాలు మరి ఈగ్నియస్ రాక్ లోపల, దట్ ఈజ్ అంటే ఒకటి కంప్లీట్లీ ఇంటర్ గ్రోత్ టెక్స్చర్స్. ఇంటర్ గ్రోత్ టెక్స్చర్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ మిర్మెకిటిక్ టెక్స్చరు అట్లాంటివి ఒక మినరల్, ఒక ఖనిజం లోపల ఇంకొక ఖనిజం గ్రోత్ లాగా ఏర్పడినప్పుడు దాన్ని ఇంటర్ గ్రోత్ టెక్స్చర్ అంటారు. మరి ఇది మెయిన్గా ప్లెజియోక్లేసు, క్వార్ట్జ్ల మధ్యలో ఎక్కువ మట్టుకు ఉంటుంది. మరి ఇది మిర్మెకిటిక్ టెక్స్చర్ అని కూడా అంటారు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో నౌ Professor Rajasekhara Reddy sir, can you brief in microstructure sir? Before going into microstructure, what I feel is the candidate must know about the textures లో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అంటే మనం సింపుల్గా చెప్తూ పోతుంటే వాళ్ళకి ఏమైందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మన పిల్లలకు తెలవాలి. దాన్ని తెలవాలంటే ఇప్పుడు టెక్స్చర్స్ అండ్ మైక్రోస్ట్రక్చర్స్ అనేది ఒక చాప్టర్ హెడ్డింగ్. ఐదర్ టెక్స్చర్స్ కానీ మైక్రోస్ట్రక్చర్స్ కానీ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అందులో టెక్స్చర్స్లో ఇట్ కెన్ కమ్ యాజ్ ఎ ఎస్సే క్వశ్చన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో అండర్ షార్ట్ నోట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనము క్రిస్టలైజేషన్ అన్నాం. క్రిస్టలైజేషన్లో వాట్ ఆర్ ది 4 factors?
4 ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చినాం మనం. ఫస్ట్ క్రిస్టలానిటీ, గ్రెయిన్ సైజ్, షేప్ ఆఫ్ ది క్రిస్టల్ అండ్ గ్రెయిన్ ఇంటర్గ్రోత్. ఈ 4 ప్రకారం ఇచ్చినాం కదా. దాంట్లో ఫ్యాక్టర్స్తో అడగొచ్చు, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పెనిడియోమార్ఫిక్ అన్నాం అనుకో, పెనిడియోమార్ఫిక్ టెక్స్చర్ గురించి కూడా అడగొచ్చు. పెనిడియోమార్ఫిక్ టెక్స్చర్ అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు మనం ఏంటంటే ఆల్ సైజ్ ఆర్ ఆఫ్ ఈక్వల్, బట్ డెఫినెట్లీ దెర్ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ షేప్ ఉంది. ఆ షేప్ ఈజ్ యూఐడ్రల్. ఈ 2 ఉన్నప్పుడు దాన్ని పెనిడియోమార్ఫిక్ అంటాం. దాని ఎగ్జాంపుల్ యాంప్రోఫైర్. ఈ విధంగా రాస్తే వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే మన మార్క్స్ రావడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్. సో కేవలం అంతా ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కానీ కేవలం వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటారు, లేకపోతే లాంగ్వేజ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అలాంటి ప్రయత్నం చేసేదానికంటే మ్యాటర్ ఇంపార్టెంట్. సైన్స్లో లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఆ మ్యాటర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అలాంటి దృష్టిలో పెట్టుకొని రాయమని నేను స్టూడెంట్స్కి మొదలే చెప్తున్నా. ఇట్లా ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో మనం ఈక్విగ్రాన్యులర్ అడగొచ్చు, పార్ఫిటిక్ అడగొచ్చు, పైకోలిటిక్ అడగొచ్చు. ఇవన్నీ షార్ట్ నోట్స్ రావచ్చు, ఎస్ఏ క్వశ్చన్ రావచ్చు. దీన్ని ఒక బ్రీఫ్ క్లాసిఫికేషన్ లాగా ట్యాబులర్ ఫామ్ వేసుకొని దీన్ని చదివితే దాన్ని బ్రహ్మాండంగా రాయొచ్చు. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇగ్నియస్ రాక్స్ లో ఇంకోటి చాలామందికి ఇగ్నియస్ రాక్స్ అంటే ఇగ్నియస్ అని అంటారు, ప్రైమరీ రాక్స్ అని కూడా చెప్పాలి. మనం ఆ టైటిల్లో పెట్టడానికి మర్చిపోయినాము. ఇగ్నియస్ ఆర్ ప్రైమరీ రాక్స్. ఎందుకంటే ప్రైమరీ రాక్స్ అంటే దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ది మ్యాగ్మా. మ్యాగ్మాలో ఫామ్ అయిన ప్రైమరీ రాక్స్ అంటాం. అందుకు ఇగ్నియస్ రాక్స్ ఆర్ ప్రైమరీ రాక్స్. అవి ఇప్పుడు వేరియస్ టెంపరేచర్ ఇవన్నీ చెప్పావు. నౌ కమింగ్ టు మైక్రోస్ట్రక్చర్స్. ఎందుకంటే మనం కేవలం డైరెక్ట్ చెప్పేసి క్లాస్లో చెప్పినట్టు మనకు స్టూడెంట్స్ మన ముందు ఉంటారని అనుకోని ధోరణిలో చెప్పాలి అసలు క్లాస్ మనం ఇప్పుడు చెప్పేది. సో అదేవిధంగా నౌ కమింగ్ టు మైక్రోస్ట్రక్చర్స్. మైక్రోస్ట్రక్చర్స్ అంటేనే అన్నిట్లో మీరు గమనించారో లేదో అన్నిట్లో టర్మ్లోనే మీనింగ్ ఉంది. మీరు ఇప్పుడు ఈక్విగ్రాన్యులర్ అనండి, ఇన్ఈక్విగ్రాన్యులర్ అనండి, డైరెక్టివ్ టెక్స్చర్ అనండి, ఇంటర్గ్రోత్ అనండి, ఏదైనా కూడా టర్మ్లోనే మనకు దాని మీనింగ్ ఉంది. పిల్లలకు ఆ విధంగా చెప్తే బాగుంటుంది. మైక్రో స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఇంతకు మొదలు టెక్స్చర్స్ అన్నాం. టెక్స్చర్స్లో 2 అన్నాం, ఫెనెటిక్ ఎఫెనెటిక్ అన్నాం, దాన్ని అన్నాం. ఇది మైక్రో స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కేవలం అండర్ మైక్రోస్కోపిక్ స్టడీస్లోనే ఈ మైక్రో స్ట్రక్చర్స్ ఇగ్నియస్ స్లైడ్స్లో ఇగ్నియస్ ప్రాక్టికల్స్లో చేసిన వాళ్ళు పిల్లలు ఇవన్నీ చేసిండ్రు. సో ఇప్పుడు మైక్రో స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ స్టడీడ్ ఓన్లీ అండర్ పెథలాజికల్ మైక్రోస్కోప్. మీరు అన్నారు పెథలాజికల్ మైక్రోస్కోప్, ఆర్డినరీ మైక్రోస్కోప్. పెథలాజికల్ మైక్రోస్కోప్ అంటే ఇందులో కంప్లీట్ ఈ గ్లాసు ఇది స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫార్ రాక్ స్టడీస్ అండ్ మినరల్ స్టడీస్ కోసమే డిజైన్ చేసిండ్రు. దాని కింద స్టడీ చేసేది స్లైడ్స్ ఉంటాయి. ఆ స్లైడ్స్లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ కనబడతాయి ఇగ్నియస్ రాక్స్లో ఆర్ ప్రైమరీ రాక్స్లో. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రియాక్షన్ రిమ్ స్ట్రక్చర్, మెర్మకైట్ స్ట్రక్చర్, జీనోలిథిక్ స్ట్రక్చర్, ఆర్బిక్యులర్ స్ట్రక్చర్, స్పెరిలిటిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫ్రాక్చర్ ఫార్మ్స్. రియాక్షన్ రిమ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కరోనాస్ ఆర్ zones of secondary minerals. ఎట్లా అంటే that form around primary minerals in igneous rocks and metamorph rocks. ఈ రియాక్షన్ రిమ్ అనేది కేవలం ప్రైమరీ రాక్స్ అప్పుడు అవిటి మధ్యన అవి రియాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ సెకండరీ మినరల్స్, జోన్ ఆఫ్ సెకండరీ మినరల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ ప్రైమరీ దాని చుట్టూ ఒక రింగ్ లాగా, ఒక రిమ్ లాగా అది ఫామ్ అవుతాయి. దట్ వీ కాల్డ్ ఎస్ రియాక్షన్ రిమ్. దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా కరోనాస్ అనొచ్చు, జోన్ ఆఫ్ సెకండరీ మినరల్స్ అనొచ్చు. వీళ్ళకి సెకండరీ మినరల్స్ అనగానే డౌట్ వస్తుంది ఏంటివని. సెకండరీ అంటే మినరల్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రాక్స్ బై ది రియాక్షన్ అమాంగ్ ది మినరల్స్ బై దెమ్సెల్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది ఎయిర్ వెదరింగ్ వల్ల దీనివల్ల వచ్చిన ఆ కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే మినరల్స్ ఆ రిమ్ లాగా ఉంటాయి. ఆ రిమ్ లాగా ఉన్న కంప్లీట్ని వీ కాల్డ్ రియాక్షన్ రిమ్. ఇది ఒక మైక్రో స్ట్రక్చర్. దీని ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ వీ కాల్డ్ ఎస్ మిర్మకైట్ స్ట్రక్చర్స్. మిర్మకైట్ స్ట్రక్చర్స్ నేను అనుకుంటా పాండు గారు రియాక్షన్ రిమ్ ఇప్పుడే సైమల్టేనియస్గా తెలుగులో చెప్తే కూడా అది బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ కూడా రియాక్షన్ రిమ్నే దాన్ని మొదటగా ఏర్పడిన ఖనిజాల తర్వాత మళ్ళీ సెకండరీ
అవక్షేపం చెందడంతో ఏర్పడే టెక్చర్స్ను మరి రియాక్షన్ రిమ్ టెక్చర్స్ అంటారు. మరి ఇవి ఒక ఇగ్నియస్ రాక్స్లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇగ్నియస్ రాక్స్ లోపల ఇది సెకండరీ ఫార్మేషన్ అంటారు. ఇప్పుడు మీకు బసాల్ట్స్లో వర్క్స్ అట్లాంటివి ఇట్లా రియాక్షన్ రిమ్స్ లాగా ఏర్పడతాయి. మరి వీటి టెంపరేచరు అవి తక్కువ టెంపరేచర్లో ఈ రియాక్షన్ రిమ్ టెక్చర్స్ ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రథమ శిలలు మొదటి శిలలు ఏర్పడిన తర్వాత అంటే ఇగ్నియస్ రాక్స్ ఏర్పడిన తర్వాత ఇవి ఏర్పడతాయి దీంట్లో ఈ స్ట్రక్చర్స్. దీన్ని రియాక్షన్ రిమ్ టెక్చర్స్ అంటారు. సార్ ఇప్పుడు రియాక్షన్ రిమ్లో మొదటగా ఏ శిల ఏర్పడింది అంటే ఇదే శిల ఏర్పడాలి అని ఏం లేదు కదా సార్, ఏదైనా ఏర్పడచ్చు? లేదండి, ఎప్పటికీ ప్రైమరీ రాక్స్లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఉంటాయి. ఆ మినరల్స్ మధ్యన రియాక్షన్ కావచ్చు, తర్వాత వేరే సెకండరీ మినరల్స్ ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ కూడా కావచ్చు. ఆ రియాక్షన్ ప్రోడక్ట్ ఏమైతుందంటే చుట్టూ రింగ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఆ రింగ్ని వి కాల్డ్ రిమ్ అంటే ఇట్స్ ఎ రౌండ్ థింగ్. దాని చుట్టూ ఫామ్ అయ్యేది వి కాల్డ్ ఎస్ రియాక్షన్ రిమ్. కమింగ్ టు ది మోస్ట్ కామన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ బసాల్ట్స్. మోస్ట్ కామన్లీ బసాల్ట్స్ ఉంటుంది. మిర్మకైట్ టెక్స్చర్ స్ట్రక్చర్ అంటే as I told you it's a microscope integral texture found in some igneous rocks, particularly granite, where it appears worm like or vermicular inclusion of quartz within the plagioclase feldspar. అంటే గ్రానైట్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎసెన్షియల్ మినరల్స్ క్వార్ట్జ్ ప్లస్ ఫెల్స్పార్స్ అని ఉండాలి. మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి రెఫరెన్స్ ఏంటంటే క్వార్ట్జ్ ప్లస్ ఫెల్స్పార్ అని సపరేట్గా ఇస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఒక విధంగా ఏంటంటే ఏందో అనుకుంటారు. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడే కానీ గ్రానైట్ అని ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేటప్పుడు దాని ఎసెన్షియల్ మినరల్స్ క్వార్ట్జ్ ప్లస్ ఫెల్స్పార్ అది వాళ్ళ పిల్లలకి యాద ఉండాలి. ప్లస్ ఓ విధంగా మనం కూడా ఒక రివిజన్ లాగా చేసినట్టు క్వార్ట్జ్ ప్లస్ ఫెల్స్పార్ అవే వామ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇంక్లూజన్లో ఫామ్ అయ్యి క్వార్ట్జ్ విదిన్ ది ప్లాజియోక్లేస్ ఫెల్స్పార్స్ ఈ విధంగా ఉన్నదాన్ని మనం మెర్మకైట్ స్ట్రక్చర్ అని అంటాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ గ్రానైట్ లో మామూలుగా ప్లాజియోక్లేస్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఈ క్వార్ట్జ్ ఇట్లా ఇంక్లూజన్స్ ఉంటాయి. మీరు ప్లాజియోక్లేస్ పెద్ద క్రిస్టల్ ఉన్నప్పుడు చిన్న పురుగుల్లాగా ఇవి మిర్మకెటిక్ స్ట్రక్చర్ అని ఉంటుంది. అది ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఇన్ గ్రానైట్స్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ xenolithic structure. Xenolith structure. Here the inner rock fragments are included into magma. అంటే ఇది ఎట్లుంటుందంటే మ్యాగ్మా ఫామ్ అయ్యేటప్పుడే ఫారెన్ మెటీరియల్ విచ్ ఈజ్ అట్ ప్రజెంట్ అడ్జసెంట్ టు ది మ్యాగ్మా చేంబర్లోకి ఉన్నాయి అవి. అందుకే xenolithని ఫారెన్ రాక్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ది మ్యాగ్మా డ్యూరింగ్ ఆఫ్టర్ కన్సాలిడేషన్. ఇట్ మే బీ పార్షియల్లీ డైజెస్ట్ అయితే కొన్నిసార్లు డైజెస్ట్ కాదు, ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. ట్రాప్ అయి ఉంటుంది. అది వి కాల్డ్ యాజ్ xenolith. అంటే xenolith ఏంటంటే ఎటిరోజెనెటిక్ ఇన్ స్ట్రక్చర్, ఎటిరోజెనెటిక్ ఇన్ నేచర్. అంటే రెండు మినరల్స్ సేమ్ ఉండగా దాన్ని ఎట్రోజెనిటీ అంటాం. హోమోజీనిటీ అంటేనేమో రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు. బట్ xenolithic స్ట్రక్చర్లో అలాంటి ఆలోచనలు ఉండయి, అలా ఛాన్స్ ఉండయి. కంప్లీట్లీ ఫార్మేషన్ అప్పుడే ఏమైందంటే ఫారెన్ రాక్ ఫ్రాగ్మెంట్ డ్యూరింగ్ ది కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ఇది మ్యాగ్మా అది అంటే రియాక్ట్ అయి పడిపోతాయి. డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్ ఇట్ గెట్ ఎంట్రాప్డ్ అండ్ గివ్ రైజ్ టు ఏ xenolithic స్ట్రక్చర్ వేర్ ఫారెన్ మినరల్ ఇట్స్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది host mineral, host rock. Old rocks enclosed in the younger rocks. That is known as xenolith. మామూలుగా ఇప్పుడు గ్రానైట్స్ కూడా బయట చూసినప్పుడు మనకు అక్కడక్కడ గ్రానైట్ ఏమో ల్యూకోక్రటిక్ చాలా వరకు అట్లా కొంచెం ఎక్కువ బ్లాక్ కలర్గా ఉండదు. కాకపోతే దాంట్లో బ్లాక్ కలర్ xenoliths వెరీ కామన్. అంటే ఓల్డర్ దెన్ దీస్ గ్రానైట్స్ అంతకుముందు ఉన్నాయి. ఈ మ్యాగ్మా గ్రానైట్ కూల్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఓల్డర్ రాక్స్ అందులో ఎంక్లోజ్ అయిపోయి సార్ అన్నట్టు కొంత పార్షియల్గా మెల్టింగ్ అవ్వడం, కొంత అట్లే ఉండిపోవడం. మామూలుగా మనము రైస్లో వండేప్పుడు బెల్లం వేస్తే ఒక్కోసారి ఆ ముద్దలు అట్లే ఉండిపోతాయి, డిజాల్వ్ అయితే అట్లా ఇది కూడా xenoliths అట్లా ఏర్పడతాయి.
ఇది హెటెరోజెనిటీ నేచర్. ఎందుకంటే ప్రొఫెసర్ పాండు గారు చెప్పినట్టు యాక్చువల్గా ఏమిటంటే ల్యూకోక్రైటిక్ మినరల్స్ గ్రానైట్లో. గ్రానైట్ అంతా ల్యూకోగ్రైటిక్లో లైట్ కలర్, మన పింక్ గ్రే కలర్ గ్రానైట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అందులో నీకేమైతే డార్క్ కలర్ ఎంట్రాప్ అయినప్పుడు నీకు ఈజీగా కనబడుతుంది. వేరేది దీని ఎగ్జాంపుల్ చాలా మటుకు సైనైట్లు ఉంటాయి, సైనైట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి. కానీ ఇది హెటెరోజెనిటీ నేచర్, అది మాత్రం మనం మనసులో పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఆర్బిక్యులర్ స్ట్రక్చర్. ఆర్బిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ refers to the presence of round spheroidal masses called orbicules, which have concentric layers of different composition and textures embedded in the host rock of different textures. Here ఎట్లా అంటే లేయర్ లైక్ ఉల్లి పొరలాగా ఉంటాయి, ఉల్లి పొరలాగా వస్తూనే ఉంటాయి సన్న లేయర్స్. దాన్ని మనం కాన్సెంట్రిక్ లేయర్స్ అంటాం. అండ్ విచ్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఇది అదేంటంటే విదిన్ ది హోస్ట్ రాక్సే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్స్చర్స్ కనబడతాయి. స్పెరిలిటిక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ రెఫర్స్ టు ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్పెరిలైట్స్. ఇంతకు మొదలు మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆర్బిక్యులర్ లేయర్ లైక్ అన్నాం. ఇప్పుడు స్పెరిలిటిక్ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఆర్ స్పెరికల్ ఆర్ గ్లోబులర్ బాడీస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ రేడియేటింగ్ నీడిల్ లైక్. అంటే నీడిల్ లైక్ రేడియేటింగ్ అంటే కామన్ సెంటర్ నుంచి నీడిల్స్ లాగా మినరల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ రేడియేటింగ్ మినరల్స్ కూడా కొన్ని మన దాని వీళ్ళు అది ఏమంటారు ఆ మినరల్స్, వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ నాకోలైట్ కూడా మీరు చూస్తే వైట్ లేయర్స్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ ఏ కామన్ సెంటర్ నుంచి డిఫరెంట్గా పోతుంటాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ నీడిల్ లైక్ సర్క్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏ గ్లాసీ మ్యాటర్ దట్ లైక్ వాల్కానిక్ రాక్స్ లైక్ పిచ్ స్టోన్ అండ్ రయోలైట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్పిరోలిటిక్ స్ట్రక్చర్. Perlitic structure is a fracture form, is a igneous rocks. Cancer ఇవి ఆల్మోస్ట్ స్ట్రక్చర్స్ ఒకదానికి అంత పెద్దగా చేంజెస్ ఉండయి. ఒకసారి సర్క్యులర్ లేయర్స్, ఓసారి రేడియేటింగ్ స్ట్రక్చరు, ఓసారి కర్వ్డ్ ఫ్రాక్చర్స్. ఈ వాల్కానిక్ రాక్స్లో ఎక్కువ ఉంటాయి ఇవి. ఆఫన్ అపియరింగ్ పర్లీ లైక్ ఆర్ షైనీ సర్ఫేస్. పర్లీ అంటే మనం పర్లీ స్ట్రక్చరు మనం ఇప్పుడు వీళ్ళకు ప్రాక్టికల్స్ చెప్పేటప్పుడు మైకా ఉంటుంది. మైకా ఈజ్ ఎ పర్లీ లస్టర్ అంటాం. పర్లీ లస్టర్ బేజల్ క్లివేజ్ అంటాం. ఇది కూడా అదే టైపు పర్లీ ఆర్ షైనీ సర్ఫేసెస్. దీస్ ఫ్రాక్చర్స్ ఆర్ ఫార్మ్ డ్యూ టు హైడ్రేషన్ ఆఫ్ వాల్కానిక్ గ్లాస్ కాజ్ ఇట్ టు ఎక్స్పాండ్ అండ్ డెవలప్ ఇన్ టు దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ క్రాక్స్. ఇవి అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఫ్రాక్చర్స్, ఫాల్స్, క్రాక్స్ మళ్ళీ ఈ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఫాల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్, ఫ్రాక్చర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఇవేమంటే ఇర్రెగ్యులర్గా ఉండి ఇవి ఫ్రాక్చర్ ఫార్మ్స్ అంటారు. కమింగ్ టు ది అంటే ఇంతకంటే ముందు దాన్ని మన స్పిరిలిటిక్ స్ట్రక్చర్లో కానీ ఆర్బిక్యులర్ స్ట్రక్చర్లో కానీ అసలు మోర్ అప్రోప్రియేట్లీ పాండు గారు ఈ తెలుగులో ఆ షేప్స్ ఒకటి కంప్లీట్గా అది ఏంటంటే స్పెరిలిటిక్ స్ట్రక్చర్లో నేను చెప్పిన కదా యాజ్ ఏ ఇట్స్ లైక్ ఏ స్పెరిలిటికల్ బాడీస్. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు వీ కాల్డ్ ఏ స్పెరిలిటిక్ స్ట్రక్చర్స్. చెప్పండి. ఇంకా ఇప్పుడు దీంట్లో ముఖ్యంగా మరి విద్యార్థులు ఎగ్జామ్స్ రాసేప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి ప్రతి ఒక్క స్ట్రక్చర్కు ఒక డయాగ్రాము మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ నోట్స్లో కానీ ఉంటుంది. మరి ఆ డయాగ్రామ్స్ను జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి మరి ఎగ్జామ్స్లో కూడా మరి వాల్యుయేషన్ చేసేప్పుడు కూడా మీరు చక్కటి డయాగ్రాము ప్రజెంట్ చేసినట్లయితే మరి వాల్యుయేషన్ చేసేవాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని చూసి అట్రాక్ట్ అయ్యి మంచి మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు అన్నట్టు ఎప్పుడే కానీ సైన్స్లో మోర్ అప్రోప్రియేట్లీ ఫిగర్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఫిజిక్స్ ఫిగర్ క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మనకేమైతే అంటే డెఫినెట్గా ఎగ్జామినర్కి ఇవాల్యుయేటర్కు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఈ కుడ్ కమ్యూనికేట్ ద మీనింగ్ త్రూ ఫిగర్స్ రాదర్ దెన్ రైటింగ్ కంటే ఎక్కువ ఫిగర్స్ విల్ ఇండికేట్ మ్యాక్సిమం. దట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఓవర్ సోషల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్.
ఇందులో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్కు మనము డయాగ్రామ్స్ వేయడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉండదు. ఇప్పుడు టెక్స్చర్స్ దానికి చాలా డయాగ్రామ్స్, చాలా చక్కని డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ నోట్స్లో కానీ. మరి అవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మరి మంచి ఎగ్జామ్ బాగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సార్ ఇప్పుడు ఇగ్నియస్ రాక్స్లో టెక్స్చర్స్ అండ్ మైక్రో స్ట్రక్చర్స్ చూసాం సార్. అసలు ఇగ్నియస్ రాక్స్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే మనకు వోల్కానిక్ బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు ముందుగా వచ్చే శిలలను మనము అంటే ప్రైమరీ రాక్స్ అంటాం కదా సార్. సో అవి ఆది శిలలు. సో అవి ఎలా ఏర్పడతాయి అనేది అంటే ప్రైమరీ రాక్స్ త్రూ వాల్కెనోస్ అని కాకుండా అనుకుంటా అదేమైందంటే మ్యాగ్మా, అసలు మ్యాగ్మా అంటేనే ఒక లిక్విడ్ లావా విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ బినీత్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. అయితే లావా వన్స్ ఇట్ గెట్ బస్ట్ వి కాల్డ్ ఎస్ వాల్కానిక్ ఇరప్షన్స్ అంటాం. ఆ వాల్కానిక్ ఇరప్షన్స్లో పైకి వచ్చి కన్సాలిడేట్ అయ్యి గివింగ్ మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు టెంపరేచర్ వేరీ అవుతుంది. కింద ఉన్నప్పుడు హై టెంపరేచర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, అది మీదికి రాగానే ఇట్స్ ఎక్స్పోజ్ టు సర్ఫేస్ వేర్ ది రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ విల్ బి హై. రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ హై ఉండగానే ఇట్ గివ్ రైస్ టు ఫైన్ గ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్స్. ఇది ఇంతకుముందు మనం అన్నట్టు రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఫ్యాక్టర్. టెంపరేచర్, ప్రెషర్, రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఈ మూడు మనకు మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్. వీటి ప్రకారంగానే దీని ప్రకారంగానే కోర్స్ గ్రెయిన్ సైజ్ కానీ తర్వాత స్ట్రక్చర్స్ కానీ తర్వాత షేప్ కానీ ఇవన్నీ దాని ప్రకారంగా ఉంటాయి. మీరు అన్నట్టు ఇగ్నియస్ రాక్స్ అన్నారు. ఇగ్నియస్ రాక్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ ప్రైమరీ రాక్స్. ప్రైమరీ రాక్స్ అనేది అది ఏంటంటే డైరెక్ట్ మ్యాగ్మా నుంచి ఫామ్ అవుతాయి. మ్యాగ్మా నుంచి కింది లెవెల్లో అట్ ఒక సర్టన్ డెప్త్లో ఫామ్ అయింది అనుకోండి, మన రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ ప్రెషర్ టెంపరేచర్ అయి ఉంటుంది, రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ స్లో ఉంటుంది. ఇట్ గివ్ రైస్ టు కోర్స్ గ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్. మనం ఇంతకుముందు కోర్స్ గ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ పిల్లలకు కూడా చాలా అంటే ప్రాక్టికల్స్లో చేసి ఉంటారు. గ్రానైట్ అంటాం. ఆ గ్రానైట్ అంటేనే యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ కోర్స్ గ్రెయిన్ రాక్. మనం గ్రానైట్ అనేది కేవలం ఎస్పెషల్లీ మన ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో కానీ ఈ తెలంగాణ పరిమితం ఉన్న వాళ్ళు గ్రానైట్ చూడని వాళ్ళు ఉండరు. గ్రానైట్ తప్పకుండా చూస్తారు. గ్రానైట్ కోర్స్ గ్రెయిన్ అనే విషయం వాళ్ళు ఏమైనా రాయి అంటారు. మనం జియాలజీకి వచ్చే వరకు రాక్ అని మనం ఒక సొఫిస్టికేటెడ్ పదంతో వీ కాల్డ్ యాజ్ ఫైన్ అంటే కోర్స్ గ్రెయిన్ రాక్ అన్న. అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో ఫామ్ అవుతాయి కొన్ని రాక్స్. అంటే కంప్లీట్ మీరు అన్నట్టు మ్యాగ్మా ఇరప్షన్ అయినప్పుడు మొత్తం కిందికి రాదు, కింద కూడా ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఇంట్రూసివ్ రాక్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే మనం ఇప్పుడు పైకి వచ్చిన దాంట్లో కంప్లీట్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ రాక్స్ ఉంటాయి. బెసాల్ట్ అంటాం. బెసాల్ట్ గురించి కూడా అందరికి చాలా మంది మనం చేయించిన వాళ్ళే ఉంటాం. అవి ఫైన్ గ్రెయిన్ ఉంటుంది. వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అట్ ది సర్ఫేస్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. వేర్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ ఈస్ వెరీ హై ఉంటుంది. అంటే లో ఉంటుంది, టెంపరేచర్ లో ఉంటుంది, ప్రెషర్ లో ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఫైన్ గ్రెయిన్ రాక్స్ వస్తాయి. దాన్ని వీ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వాల్కానిక్ రాక్స్. ప్రైమ్ అంటే ఇగ్నియస్ కేవలం ఒక ఇగ్నియస్ అనేది బ్రాడ్ టర్మ్. అందులోకించి ప్లూటానిక్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ ఉంటాయి, హైపోబేసల్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ ఉంటాయి, వాల్కానిక్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ ఉంటాయి. సో చాలామంది స్టూడెంట్స్కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లావా అండ్ మ్యాగ్మా సార్? అందరూ కన్ఫ్యూజ్లో ఉంటారు. లావా అంటే ఏంది, మ్యాగ్మా అంటే అంటే భూమి లోపల ఉంది లావానా, బయటకు వచ్చేది లావానా అంటారు. సార్ మీరు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. మామూలుగా బయటికి ఇప్పుడు మన వాల్కెనోస్ ఎరప్షన్ జరిగినప్పుడు బయటికి వచ్చి అదని లావా అంటారు. మనకు అండర్ గ్రౌండ్లో ఉండి లోపల డీప్ సీటెడ్లో అవుతాయి. ఇప్పుడు మన గ్రానైట్, ప్లూటానిక్ రాక్స్ అన్ని డీప్ సీటెడ్లు అంటే చాలా లోతులో ఏర్పడతాయి అండర్ హై టెంపరేచర్ అండ్ హై ప్రెషర్. దాన్ని మ్యాగ్మా అంటారు, శిలాద్రవం. మ్యాగ్మా లావా అనేది పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బినీత్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ వి కాల్డ్ మ్యాగ్మా. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్ త్రూ వాల్కాన్ ఇరప్షన్ వి కాల్డ్ యాజ్ లావా. సో థ్యాంక్ యూ సార్. సో మై సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు ది సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ Professor S.V. Rajasekhara Reddy sir and Professor I. Pandu Ranga Reddy sir for coming over here into our studio and then deep explained in the topic of textures and microstructures of the igneous rocks for BSc second year third semester students of our Dr.B.R.Ambedkar Open University students. And thank to the personnel who have involved in making this teleconference program a grand success. So it is more useful to the our students
ఇంకా ఇది స్టూడెంట్స్ అది ఉన్నట్టుంది కదా ఇంటరాక్షన్. ఇంటరాక్షన్ ఓకే సార్. సో ఎనీ సజెషన్స్ అండ్ మీరు అంటే స్టూడెంట్స్కి ఇగ్నియస్ రాక్స్ కానీ టెక్చర్స్ కానీ ఇంకా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు సార్ మీరు? అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా ఇగ్నియస్ రాక్స్లో కానీ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాయి వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది, తెలుగు మీడియం కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ? జియాలజీ అంటే ముఖ్యంగా ఫీల్డ్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్టు. మరి వాళ్ళు ఈ టెక్చర్స్ అనేటివి మనం ఇక్కడ అంటే లెసన్ లాగా చదవడము చూడడము ఒకటి, తర్వాత బయట పోయినప్పుడు మరి ఫీల్డ్కి పోయినప్పుడు వాళ్ళు నిజంగానే మరి గ్రానైట్లో ఎలాంటి మినరల్స్ ఉంటాయి, తర్వాత బసాల్ట్స్లో ఎలాంటి మినరల్స్ ఉంటాయి, మరి ఆ మినరల్స్ని మనము నేకెడ్ హై తోటి కానీ హ్యాండ్ లెన్స్ తోటి కానీ గుర్తించగలుగుతామా, లేకుంటే మైక్రోస్కోప్ తోటే గుర్తించగలుగుతామా? మరి ఈ అన్ని మినరల్స్ మనము అంటే డైరెక్ట్ చూడడం నేకెడ్ హై తోటి లేకుంటే హ్యాండ్ లెన్స్ తోటి కూడా గుర్తించలేము. మరి ఓన్లీ మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడే మనం ఈ మినరల్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము. కాబట్టి మెగాస్కోపిక్గా కూడా వాళ్ళు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి మరి అన్ని రకరకాల శిలలను ఈ ఏ మినరల్స్ ఉన్నాయి, మరి వాటి వయనం టెక్చర్ ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు మరింత డీప్గా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ విద్యార్థులు ఎక్కడికి పోయినా కానీ వాళ్ళకి ఎక్కడన్నా శిలలు కనిపించినప్పుడు బసాల్ట్ కనిపించవచ్చు, డైకు మన డోల్రైట్ కనిపించవచ్చు, లేకపోతే ట్రాకైటు, రైలైటు, లేకపోతే అంటే ఈ మన ఈగ్నియస్ రాక్స్కు సంబంధించినవి. మరి ఈగ్నియస్ రాక్స్ ముఖ్యంగా గుర్తుపట్టేది కూడా ఎట్లా గుర్తుపడతాం అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు శాండ్ స్టోన్ చూస్తే దాంట్లో ఇట్లా స్ఫటికాలు ఇట్లా చక్కగా ఇంటర్ గ్రోత్ స్ట్రక్చర్ అట్లా ఉండదు, అవి ఒకటొకటి అన్ని కలబోసినట్టుగా ఉంటాయి. మరి ఇదేం ఒకదానికొకటి అంటించినట్టుగా ఒకదానికొకటి అతుక్కపోయినట్టుగా అంటే కంప్లీట్ కన్సాలిడేట్ అవుతుంది. కనుక అట్లా వాళ్ళు ఫీల్డ్కి పోయినప్పుడు ఈజీగా మరి ఈ based on the texture of the rock they can able to identify the rock, then it is day by day they can improve their knowledge. By experience they can identify. To be frank, geology field ఎట్లా అంటే ఇన్ కేసు మనకు ఫీల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రాక్ దొరికింది అనుకోండి సార్, ఇదే దాని రాక్ నేమ్ ఇదే అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామని చాలా అంటే అదొక పెద్ద ఎస్. మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఎట్లుందంటే అది చాలా పెద్ద ఆన్సర్. ఎట్లా అంటే ప్రతిదీ మనం ఇమీడియట్గా ఫీల్డ్లో తీసుకోగానే చెప్పలేం, అన్నీ చెప్పలేము, అన్నీ చెప్పగలుగుతామని లేదు, అన్నీ చెప్పలేమని కాదు, కొన్ని చెప్పగలుగుతాం. కామన్ రాక్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మేము రీసెర్చ్కి పోయినప్పుడు నేను వర్క్ అండర్ రీసెర్చ్ క్రోమైట్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ సుకిందా ఒరిస్సాలో చేసినప్పుడు అయితే ఏమైందంటే అక్కడ నీకు కావలసిన అన్నీ మనకు తెలిసినవి కావు. సర్టన్ థింగ్స్ నీడ్ ఎ మైక్రోస్కోపిక్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ డీటెయిల్ స్టడీ. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ద డీటెయిల్ స్టడీ ఈస్ దేర్ you cannot arrive at a name and say that this is rock directly looking at the megascopic. Yes. Megascopic study తోని కంప్లీట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రానైట్ ఉంది, మనం ఇక్కడ చెప్పగలుగుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గ్రానైటు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ is completely constructed by granite. Can say once you go we can identify granite. Suppose if the other university people outside Telangana if they visit, they can immediately they cannot say this is a granite. Yes. See, this also comes with a wide experience and way we are living ekkada unnamu then paristhiti. For example, if you go to Andhra University, it's completely built up by laterite తో built up అయింది. సో ఎందుకంటే అక్కడ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ స్టోన్ అది ఎక్కువ. సో ఎక్కడ ఏంది ఇమీడియట్గా చూసి చెప్పగలుగుతాము అనేది ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ, బట్ డెఫినెట్లీ మెజారిటీ బై ఎక్స్పీరియన్స్ వీ కెన్ లెర్న్. ఇమీడియట్లీ స్టూడెంట్ పోయి ఐడెంటిఫై చేస్తానైతే నేను అంత ఈజీ కాదు అది. అంటిల్ అన్లెస్ యూ నీడ్ ఏ డీటెయిల్ స్టడీ. ఈవెన్ ఫర్ జియాలజిస్ట్ వీ గో ఫర్ మెనీ సర్వేస్, వీ కెనాట్ ఇమీడియట్లీ సే సంథింగ్ యూనిక్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ యూనిక్ రాక్ని ఎత్తుకుంటాం. దట్ ఈస్ ది అవర్సాక్. ఎందుకుంది మనకు అవర్సాక్? రాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చి ఇక్కడ థిన్ సెక్షన్స్ చేపించి దాన్ని స్టడీ చేసి వీ కెన్ అరైవ్ ఎట్ సమ్ కన్క్లూజన్. అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు గ్రెయిన్ సైజు కొంచెం
పెద్దగా ఉన్నప్పుడు మనం గుర్తుపట్టగలం. క్వశ్చన్ వచ్చినట్టు. హలో 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 చెప్పండి. హలో మేడం, ఎస్ టెల్ మీ, చెప్పండి. కొత్త వర్షాలు పడేటటువంటి టైంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో రంగురాళ్ళు అని చెప్పి చూస్తున్నారు మేడం. ఓకే, వాటికి ఈ ప్రకృతికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమన్నా ఉందా మేడం? వాటికి ప్రకృతికి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అని అడుగుతున్నారండి. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన మీరు అడిగే క్వశ్చన్ క్లారిటీ లేదు. రంగురాళ్ళు అంటే మనకు కర్నూలు అటు సైడ్ పోతే డైమండ్స్ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు వస్తుంటాయి. ఆయన యాక్చువల్గా ఏమైందంటే ఏడైతే ఎక్కువ వర్షాలు పడ్డాక ఎరోజన్ ఆఫ్ ది సాయిల్ అయినాక కోర్స్ గ్రెయిన్ మినరల్స్ అట్లా ఉండిపోతాయి. సో చాలామంది చాలా జాగాలలో ఇలాంటి వెతుకుని పబ్లిక్ సేతుని కూడా పోయి వెతుకుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన గార్నెట్ ఉందనుకో, గార్నెట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ ఫైన్ స్టోన్, అంటే క్రోమియం ప్రెసెన్స్ గార్నెట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ ఎమరాల్డ్. అలాంటివి కొన్ని మినరల్స్ దొరికాయని కావు. కానీ ఆ అబ్బాయి అడిగిన కలర్ స్టోన్ అంటే ఏంది, అది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ అనంతపూర్ వీటిల్లో చాలా మంది వెళ్ళి వెతుకుతున్నారు కదా సార్. అంటే అది న్యాచురల్ గా వచ్చినాయా లేకపోతే వర్షం పడ్డప్పుడు వచ్చినాయా అని వచ్చినాయి కాదు. అసలు యాక్చువల్గా వజ్రకరూరే కానీ కొన్ని ప్లేసెస్ ఆర్ నోన్ ఫర్ సర్టన్ స్పెసిఫిక్ మినరల్స్. ఆ మినరల్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ డైమండ్ బేరింగ్ అన్నట్టు వజ్రకరూర్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది వర్డ్ డైమండ్. వజ్రాలు కింబర్లైట్ అనే పైప్స్ ఉంటాయి ఆ ఏరియాలో. ఆ కింబర్లైట్స్ అన్ని వెదరింగ్ అయిపోయి శైథిల్యం చెంది అవన్నీ అంటే దూరం ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి అక్కడక్కడ డిపాజిట్ అయి ఉన్నాయి. అవి వర్షాలు పడినప్పుడు మామూలుగా దున్నినప్పుడు వర్షాలు పడినప్పుడు పైకి తేలుతుంటాయి. దాంతో చాలా మంది వెతుక్కుంటుంటారు ఆ టైంలో పోయి. ఇప్పుడు కూడా జనరల్గా దేర్ ఇస్ చాలా జాగాలలో వర్షాలు పడ్డాక ఈ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్స్ కానీ ఈ విలేజర్స్ కానీ దే గో ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ సచ్ మినరల్స్. సో ఇప్పుడు మనకు వోల్కానిక్ బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రైమరీ రాక్స్ వచ్చాయి కదా సార్. అంటే మనకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ ఉన్నాయి సార్. ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది ఈ 3 రాక్స్కి? ఈ ఇగ్నియస్ రాక్స్ అనేటివి మరి శిలాద్రవము లేకుంటే మ్యాగ్మా కూల్ కావడంతో ఏర్పడుతుంది. తర్వాత ఇవి కూల్ అయిన తర్వాత మరి ఆల్రెడీ ఉన్న శిలలు అగ్నిశిలలు కావచ్చు, లేకుంటే అవక్షేప శిలలు కావచ్చు, లేకుంటే రూపాంతర ప్రాప్తి శిలలు కావచ్చు. ఏ శిలలైనా ఉన్నప్పుడు మరి గాలికి కానీ వానకు కానీ వేడికి కానీ ఇవన్నీ శైథిల్యం చెందుతాయి. శైథిల్యం అంటే గట్టిగా ఉన్న రాకు లూజ్ అయిపోతుంది. అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కు. అక్కడే డిపాజిట్ కావచ్చు, లేకుంటే ఇంకొక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కు ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి డిపాజిట్ కావచ్చు. వాటిని అవక్షేప శిలలు అంటారు. హలో Hello. హలో ఎస్ టెల్ మీ. Hello. ఎస్ My question is there any red stone in Telangana region? సారీ మ్యామ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్? Red stone. Red stone. What is red stone? Sandstone? Yes ma'am. Sandstone, there are, see, the very first topic itself, it is the red stone which is referring is not of igneous rocks. It can be only of sedimentary rocks. Red stones untai of sandstone with a different mineral composition. There are stones. Yes sir. No, cut అయిపోయింది. Maybe laterite also red color, red in color, but we should not call as red stone. Red stone అన్నారు first Red of all. stone అన్నారు సార్. అది అంటే stone is a layman word, rock is a geologist word. అంతే, it's nothing different and we must not discourage also. Stone అది. ఓకే. రెడ్ ఫోర్ట్ కట్టారు కదా శాండ్ స్టోన్ తోటి. టోటల్ రెడ్ ఫోర్ట్ శాండ్ స్టోన్ జైపూర్. ఇగ్నియస్ రాక్స్ అదే కాకుండా కూడా జనరల్గా ఇగ్నియస్ రాక్స్ మనం అనుకున్న అంటే మోర్ నంబర్ ఆఫ్ రాక్స్ ఆఫ్ ఇగ్నియస్ ఉంటాయి. జనరలీ 45% ఆఫ్ ది పెట్రాలజీ గోస్ ఫర్ ఇగ్నియస్ రాక్స్.
sedimentary and metamorphic. ఎట్లంటే igneous rocks when subjected to high temperature and pressure, Yes, sir. the existing minerals in igneous rocks change into a new set of minerals Okay, sir. which are stable at that temperature. That minerals we call as metamorphic minerals. The rock formed by aggregation of that is metamorphic rock. Conversion is known as metamorphism. With three major group of yes, rocks sir. అన్నాడు ప్రొఫెసర్ పాండురంగా రెడ్డి గారు చెప్పారు, ఇగ్నియస్ సెడిమెంటరీ చెప్పారు. మెటమార్ఫిజం కూడా ఇదే, ఇట్ క్యాన్ బి ఇగ్నియస్, ఇట్ క్యాన్ బి సెడిమెంటరీ, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వి కాల్ ఇట్ మెటమార్ఫిజం. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ చెప్పారు సార్ గ్రానైట్ అనేది, సో దాంట్లో ఓన్లీ క్లే యూజ్ చేశారన్నది, సో ఈజ్ ఇట్ రియల్ సార్? అంటే మనకి పిల్లర్స్లో సిమెంట్ వేస్తాము రాక్ మధ్య, కానీ దాంట్లో క్లే యూజ్ చేశారన్నది, అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్? అది క్లే కాకపోవచ్చు, అది క్లే కాదు, కానీ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ సిమెంటింగ్ మెటీరియల్ అనొచ్చు. అది డంగు సున్నం అంటున్నప్పుడు విచ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఓ టైప్ ఆఫ్ సున్నము ఇసుక క్లే బాగా గ్రైండ్ చేసినాక ఇట్ బికమ్స్ ఏ స్టిక్కీ మెటీరియల్. వేరే మెటీరియల్ కూడా వేస్తారు, అట్లా గమ్మీ మెటీరియల్ ఉంటుంది, దాంతో వాడినరు. అందుకే ఆ కూల్నెస్ ఉంటుంది. See, before 40-50 years back the construction was different. Yes, now sir. it is different. So that was a lime antam dani, clay anam, lime material వాడినరు. ఇప్పుడు మాత్రం we are going for cement అనుకో. Even the repairs also, that's why the repairs of the old building, heritage buildings, problems ఎందుకు వస్తాయి అంటే this is the problem, they cannot use cement. Okay. They cannot use cement, they have to prepare that material that we call it as a lime. Dung antam, dung can use. Hello. Yes, tell me. Good afternoon, ma'am. What are the major types of igneous rocks, ma'am? My question is. Major types of igneous rocks. Yeah. Okay. What is the question? What are the major types of igneous rocks? As I told you in the very first, we told you that is there are three types of major rocks: plutonic rocks, volcanic rocks, hyperbasal rocks. See, plutonic rocks, abba inanattundu plutonic rocks ippudu maatladutumanu cheppam. It forms under high depth and temperature. High depth where temperature and pressure is high. So where it gives rise to coarse grained rock, that is one of the major group of rocks we call it plutonic rocks. The other major one is volcanic rocks. Volcanic rocks kuda where it is volcano by eruption of volcanoes, plus it formed on the surface where the temperature and pressure is low and even the depth is also low. It gives rise to where the rapid rate of cooling is there. It gives rise to fine strike structure known as volcanic. And in between these two, where medium temperature pressure is high, we call it as hyperbasal rocks. The major three group of igneous rocks are plutonic, hyperbasal and volcanic. And examples plutonic at ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుతూ గ్రానైట్ అన్నం plutonic కు, hyperbasal కు dolerite, volcanic కు basalt. Okay. Okay, thank you, sir. Thank you for your valuable time for spending here. So it is more useful to our students for improving their knowledge, sir. So once again, thank you so much, sir. So any doubts and clarification, please refer to our books, and you can use our library, and meet me at our department Geology, Dr.B.R.Ambedkar Open University. Thank you, sir. Thank you so much, madam. sir. Thank you.